Hello everyone, myself Esha K. Joshi, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. Today my subject is Power Electronics. The unit name is Semiconductor Devices and Control Rectifier. And my topic is Unijunction Transistor. So we will discuss about the construction, working and characteristic of UJT. We'll start with the construction of unijunction transistor. Hello everyone. Last time we had discussed about SCR. Now we will discuss about the UJT, unijunction transistor. ગઈ વખત આપણે લેક્ચરમાં SCR વિશે ડિસ્કસ કર્યું હતું. હવે આપણે UJT વિશે ડિસ્કસ કરીશું. This is the constructional diagram of UJT and this is the symbol of UJT. આ કન્સ્ટ્રક્શનલ ડાયાગ્રામ છે અને આ સિમ્બોલ છે. હવે UJT વિશે વાત કરીએ તો UJT is one PN junction 3 ટર્મિનલ ડિવાઇસ. UJT એ એક જંક્શન ધરાવતું 3 ટર્મિનલ ધરાવતું ડિવાઇસ છે. જેમ BJTમાં 2 PN જંક્શન હોય છે માટે તેને બાય જંક્શન ટ્રાન્ઝિસ્ટર કહેવામાં આવે છે, તેમ UJTમાં એક જ PN જંક્શન હોવાથી તેને યુનિ જંક્શન ટ્રાન્ઝિસ્ટર કહેવામાં આવે છે. સો UJT is a 2-layer 3-terminal device. તેમાં 2 બેઝ ટર્મિનલ હોવાથી બેઝ 1 અને બેઝ 2 તેને ડબલ બેઝ ડાયોડ પણ કહેવામાં આવે છે. UJT અને ડાયોડ તેમાં એક જ ડિફરન્સ છે. ડાયોડમાં પણ એક જંક્શન હોય છે પણ તેમાં 2 ટર્મિનલ હોય છે, જ્યારે UJTમાં એક જંક્શન અને 3 ટર્મિનલ હોય છે. So that is the basic difference between UJT and diode. UJTમાં બીજી એક યુનિક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે જેના કારણે તે જુદી જુદી એપ્લિકેશનમાં યુઝ થાય છે. This device has a unique characteristic that when it is triggered, its ammeter current increases regeneratively. જ્યારે તેને ટ્રિગર કરવામાં આવે છે આ ડિવાઇસને ત્યારે તેનો એમીટર કરંટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. અને આ કેરેક્ટરિસ્ટિક જેને નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક પણ કહે છે, અને તે કેરેક્ટરિસ્ટિકના કારણે તે ઘણી એપ્લિકેશન્સ લાઇક ઓસિલેટર્સ, પલ્સ જનરેટર્સ, સોટૂથ જનરેટર્સ, ટ્રિગર સર્કિટ્સ, ફેઝ કંટ્રોલ, ટાઈમિંગ સર્કિટ અથવા વોલ્ટેજ કે કરંટ રેગ્યુલેટેડ સપ્લાયઝની અંદર પણ UJTનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સો મોસ્ટલી UJT જે ડિવાઇસ છે તેનો ઉપયોગ ફાયરિંગ કંટ્રોલ માટે કરવામાં આવે છે. SCR અને ટ્રાયકના ફાયરિંગ કંટ્રોલ માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ અબાઉટ ધ UJT એપ્લિકેશન. નાઉ we will discuss about the construction of UJT. હવે આ તેનો કન્સ્ટ્રક્શનલ ડાયાગ્રામ છે. UJTના કન્સ્ટ્રક્શનમાં એક ઓછું ડોપિંગ કરેલો N પ્રકારનો સિલિકોન બાર લેવામાં આવે છે અને તેમાં વધારે ડોપિંગ કરેલું P પ્રકારનું મટીરિયલ લગાવવામાં આવે છે. સો ઇન UJT lightly doped N-type material is taken where small piece of heavily doped P-type material alloyed to its one side to produce single PN junction. The single PN junction accounts for the terminology unijunction. ઓકે, સો એક લાઇટલી ડોપ્ડ N બારનું ટુકડો લેવામાં આવે છે, તેની ઉપર P ટાઈપ મટીરિયલ લગાવવામાં આવે છે અને તે ભેગા થઈને એક PN જંક્શન ક્રિએટ કરે છે. એક જ જંક્શન હોવાથી તેને યુનિ જંક્શન કહેવામાં
આવે છે. The silicon bar at its ends has two ohmic contact. One is known as base 1, another one is known as base 2. And the p-type region is termed as emitter terminal. The emitter junction is usually located closer to base B2 than base B1. સામાન્ય રીતે એમિટર જંક્શન છે તે બેઝ 2ની નજીક રાખવામાં આવે છે, બેઝ B1 કરતાં બેઝ B1થી થોડું દૂર રાખવામાં આવે છે, so that the device UJT is not symmetrical. જેના કારણે UJT symmetrical device બનતું નથી. And as we know, the symmetrical unit does not provide optimum electrical characteristic for most of the application. So, to make the device unsymmetrical, the emitter junction is put closer to base B2 than B1. માટે આ ડિવાઇસમાં એમિટર જંક્શનને B2ની વધારે નજીક રાખવામાં આવે છે B1 કરતાં, કે જેથી એ ડિવાઇસ સિમેટ્રિકલ બનતું નથી. Okay, so this is what about the construction of UJT. આ UJTના construction વિશે હતું. Now this is the symbol of UJT, which is widely used in many electronic circuit, જેમાં base 1, base 2 અને emitter terminal દર્શાવેલા છે. This arrow shows the conventional direction of current flow. Okay, so this is the symbol, and the emitter leg is drawn at the angle to the vertical line representing the n-type material slab. Okay, so this is the symbol, and now we will discuss about the working of UJT. This is the equivalent circuit of UJT, unijunction transistor. Here the PN junction is represented in the emitter by a diode, જે ડાયોડથી દર્શાવવામાં આવેલું છે PN junction. Silicon bar, being lightly doped, has a high resistance and can be represented by two resistors RB1 and RB2 connected in series. RB1 from base 1 to point A and RB2 from base 2 to point A. This is base 2 and this is base 1 terminal. અહીંયા બે રેઝિસ્ટર દર્શાવવામાં આવેલા છે, RB1 અને RB2. RBB is equal to RB1 plus RB2, જે ઇન્ટરબેઝ રેઝિસ્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. This RB1 resistor is variable resistor since its magnitude varies with the emitter current IE. In fact, for typical UJT, RB1 may vary from 5 kilo ohm to 50 ohm. For a corresponding change of emitter current IE from 0 to 50 microampere. Okay, RB1 એ વેરિયેબલ રેઝિસ્ટર તરીકે મૂકવામાં આવે છે કે તેની વેલ્યુ IE ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. જેમ જેમ IE ઇન્ક્રીઝ થાય તેમ RB1 ઘટે છે, અને જેમ જેમ IE ઘટે તેમ RB1 વધે છે when emitter terminal is open. So the resistance between B2 and B1 with emitter terminal open is called interbase resistance RBB, which is called interbase resistance. So from equivalent circuit
interbase resistance RBB is equal to RB1 plus RB2. RBB is typically within the range of 4 kilo ohm to 10 kilo ohm usually. RBB ની કિંમત સામાન્ય રીતે 4 કિલો ઓહમથી 10 કિલો ઓહમ સુધીની હોઈ શકે છે. હવે જ્યારે VEB1 0 હોય એટલે કે એમીટર ટર્મિનલને ઓપન રાખવામાં આવે છે ત્યારે જ્યારે VEB1 0 હોય એટલે કે એમીટર ટર્મિનલને ઓપન રાખવામાં આવે છે ત્યારે અને બંને બેઝ ટર્મિનલ વચ્ચે વોલ્ટેજ એપ્લાય કરવામાં આવે છે VBB જેટલા, ત્યારે આપણને બેઝ 2 થી બેઝ 1 તરફ કરંટ ફ્લો થતો જોવા મળશે, જેને આપણે IB2 કહીએ છીએ. સો IB2 મળશે, જેની કિંમત વોલ્ટેજ અપોન રેઝિસ્ટન્સ જેટલી થશે. એઝ પર ધ ઓહ્મ્સ લો તેની કિંમત VBB અપોન RBB જેટલી થશે. સો વી ગેટ IB2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ VBB અપોન RBB. હવે RB1 અને RB2ના જંક્શન પરનો વોલ્ટેજ આપણને V1 મળશે. V1ની વેલ્યુ કેટલી હશે? તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR એઝ પર ધ ઓહ્મ્સ લો. So V is equal to here IB2 into RB1. Junction voltage V1 is equal to IB2 into RB1. Here the value of IB2 is VBB upon RBB into RB1. So this is the value of voltage V1, junction voltage V1. So now VEB1, initially VEB1 is 0, emitter terminal is open, and we apply voltage VBB between base terminal B1 and B2, and we will get the junction voltage V1, and the value of V1 is this. શરૂઆતમાં એમીટર ટર્મિનલ ખુલ્લો રાખવામાં આવે છે, બંને બેઝ ટર્મિનલ વચ્ચે વોલ્ટેજ એપ્લાય કરવામાં આવે છે VBB જેટલા, અને આપણને જંક્શન વોલ્ટેજ V1 મળે છે, જેની વેલ્યુ આ ઇક્વેશન ઉપરથી શોધી શકાય. હવે જ્યારે VEB1ની વેલ્યુ વધારવામાં આવે, ધીમે ધીમે વધારવામાં આવે, અને એક સમય એવો આવશે કે જ્યારે VEB1ની વેલ્યુ એ V1 જેટલી થશે, VEB1ની વેલ્યુ V1 જેટલી થશે, ત્યારે IEO એટલે કે એમીટર કરંટ આપણને શૂન્ય મળશે, બિકોઝ દેર ઇઝ નો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બિટવીન 2 પોઈન્ટ. V1 અને VEB1 જ્યારે સરખા થશે ત્યારે આપણને કરંટ પસાર થતો જોવા મળશે નહીં. હવે જ્યારે VEB1ની કિંમત એ V1 કરતાં વધતી જશે ત્યારે જંક્શન ફોરવર્ડ બાયસ બનશે. જ્યારે VEB1ની કિંમત V1 કરતાં વધતી જશે ત્યારે જંક્શન ફોરવર્ડ બાયસ બનશે, જેના કારણે એમીટર કરંટ એ એમીટરથી N બાર તરફ ફ્લો થવાનું ચાલુ થશે. RB1 રેઝિસ્ટરમાં ચાર્જ ઇન્જેક્ટ થવાનું ચાલુ થશે, જેનાથી ચાર્જ ઇન્જેક્શનના કારણે RB1નો રેઝિસ્ટન્સ જલ્દીથી ઘટવાનું શરૂ થશે અને ફોરવર્ડ કરંટ ઇન્ક્રીઝ થશે. ફોરવર્ડ કરંટ જેમ જેમ ઇન્ક્રીઝ થશે તેમ તેમ અગેન એના રેઝિસ્ટન્સમાં ઘટાડો થશે અને તેનાથી UJT ઓન પરિસ્થિતિમાં આવશે. UJT becomes on. હવે જ્યારે ઇનપુટ વોલ્ટેજ VEB1ની કિંમત ઘટાડવામાં આવે છે, V1 કરતાં VEB1ની કિંમત જ્યારે ઘટાડવામાં આવે છે ત્યારે IEમાં ઘટાડો થાય છે. IEમાં ઘટાડો થવાથી
યુજેટી ફરી તેની મૂળ પરિસ્થિતિમાં એટલે કે ઓફ કન્ડિશનમાં આવી જાય છે. સો વી ગોટ 3 કન્ડિશન. 1, when VEB1 and V1 both are equal. Both are equal, then there is no emitter current, means IE is 0. Second condition is when VEB1 એ V1 કરતાં વધારવામાં આવે ત્યારે IE ફ્લો થવાનું શરૂ થાય છે, RB1માં ઘટાડો થાય છે અને UJT એ ઓન કન્ડિશનમાં આવે છે. અને થર્ડ કન્ડિશન, જ્યારે VEBની વેલ્યુ ઘટાડવામાં આવે છે V1 કરતાં ત્યારે UJT એ ઓફ કન્ડિશનમાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ UJT becomes on and off, and this is how UJT works. So that we can understand easily by this equivalent circuit. So આ થયું UJTનું વર્કિંગ. હવે આપણે જોઈશું તેની કેરેક્ટરિસ્ટિક. This is the diagram of UJT characteristic. UJTની લાક્ષણિકતા VEB1 અને IE વચ્ચેના ગ્રાફથી દર્શાવવામાં આવે છે. The characteristic of UJT is shown between the graph of VEB1 and IE. IE, which is ammeter current, is taken on x-axis, and the voltage between ammeter and base terminal VEB1 is taken on y-axis. હવે જ્યારે VBBની કિંમત આશરે 20 વોલ્ટ જેટલી રાખવામાં આવે છે, when VBB is approximately 20 volt and VEB1 is almost 0, ત્યારે એમીટર જંક્શન રિવર્સ બાયસ થાય છે અને રિવર્સ કરંટ ફ્લો થાય છે IEO જેટલો, જે આપણે અહીંયા પોઈન્ટ A થી દર્શાવેલો છે. સો વેન વેલ્યુ ઓફ VBB is approximately 20 volt and VEB1 is 0, at that time minor reverse current flows, and which is shown by point A here. હવે VEBની કિંમત આપણે વધારતા જઈએ છીએ, જેમ જેમ શૂન્યથી વધે છે તેમ રિવર્સ બાયસ ઘટે છે અને જ્યારે VEB1ની કિંમત અને V1ની કિંમત સરખી થાય છે ત્યારે IE 0 થઈ જાય છે. સો when VEB1 is equal to V1, at that time the value of IE is 0. Here it is shown by point B. અહીંયા B પોઈન્ટથી જેને દર્શાવવામાં આવેલું છે. હવે જ્યારે VEB1ની કિંમત એ V1 થી વધારવામાં આવે છે, when value of VEB1 is increasing than V1, ત્યારે જંક્શન એ ફોરવર્ડ બાયસ બને છે અને આપણને ફોરવર્ડ કરંટ ફ્લો થતો જોવા મળે છે. સો વિલ ગેટ ધ IE. ઓકે, અને તે વખતે IEની વેલ્યુ મેક્સિમમ મળે છે, જેને IP થી દર્શાવવામાં આવે છે, અને તે સમયનો વોલ્ટેજ પણ મેક્સિમમ હોય છે, જેને VPથી દર્શાવવામાં આવે છે અને જે અહીંયા પોઈન્ટ C થી દર્શાવેલું છે. સો વિલ ગેટ ધ હાઈએસ્ટ પીક કરંટ એન્ડ પીક વોલ્ટેજ. અને તે ત્યાં આ કન્ડિશન આવે ત્યાં સુધીમાં UJT કટ ઓફમાં છે તેમ કહેવાય છે, માટે તેને કટ ઓફ રિજિયન કહેવામાં આવે છે. સો ધીસ રિજિયન ઇઝ કોલ્ડ કટ ઓફ રિજિયન. હવે જ્યારે IEની કિંમત, ધીસ ઇઝ IE, હવે IEની કિંમત જેમ જેમ IPથી વધવાનું શરૂ થાય છે, IP કરતાં વધે છે, તેમ તેમ RB1માં ઘટાડો થાય છે. between C and D, this 2 point between CD, RB1માં ઘટાડો થાય છે અને IEમાં વધારો થાય છે, અને તેની સાથે VEB1 પણ ડિક્રીઝ થાય છે. સો આ રિજિયનને નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રિજિયન કહેવામાં આવે છે. See, again I am repeating, between point C and D,
આફ્ટર ક્રોસિંગ આઈપી RB1ની વેલ્યુમાં ઘટાડો થાય છે, VEB1ની વેલ્યુમાં પણ ઘટાડો થાય છે અને IEમાં વધારો થાય છે. તો આ રિજિયનને નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રિજિયન કહેવામાં આવે છે. હવે ડી પાસે VEBની કિંમત ડી પોઈન્ટ પર VEBની કિંમત ઓછામાં ઓછી હોય છે, માટે તેને વેલી વોલ્ટેજ કહેવામાં આવે છે. VVથી તેને દર્શાવાય છે અને આ સમયનો જે કરંટ છે તેને પણ વેલી કરંટ એટલે કે IV તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને ત્યાર પછી IEમાં પણ વધારો થાય છે અને VEBમાં પણ વધારો થાય છે, જેને સેચ્યુરેશન રિજિયન કહેવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ UJT. તો આ UJTની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. So this is all about the UJT. Next time we will discuss about IGBT. Thank you. Thank you.